ایک وقت تھا جب تم اس چیز کے لیے تڑپتے تھے جو آج تمہارے پاس موجود ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ اب بھی تم جس چیز کے لیے رو رہے ہو، تڑپ رہے ہو، جس چیز کو خدا کے سامنے سر جھکا کر مانگ رہے ہو، وہ چیز بھی تمہیں جلد ہی عطا ہوگی۔ جب تمہیں اسے مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو پھر یقیناً تمہیں وہ چیز عطا ہوگی۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو اور پورے دل سے صبر کرو، تمہیں وہی عطا ہوگی جس کو تم تڑپ کر مانگ رہے ہو۔ کچھ چیزیں نصیب میں نہیں ہوتی ہے، جو بھی مانگے ہی مل جاتی ہے، اور کچھ کو اللہ دعاؤں کا حصہ بنا کر نصیب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ ملنا انہیں بھی نصیب سے ہی ہوتا ہے، لیکن ملتی وہ دعاؤں کے بعد ہی ہے۔ جتنا پکا یقین اتنے پکے موزے۔ جب تم سجدوں میں روتے ہو، دعاؤں میں روتے ہو، جس چیز کے نہ ملنے کے ڈر سے تم گھبرا رہے ہو، وہ تمہارے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ عام سی بات ہے۔ جو تمہاری نظر میں نہ ہونے والی چیز ہے، وہ اللہ کی ایک نظر کی محتاج ہے۔ تمہارے دل میں جو اس چیز کو پانے کی حسرت ہے، وہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق ہے۔ تو جب اس نے تمہیں توفیق دی ہے تو تم پھر مایوس مت ہونا۔ جب تم سجدوں میں روتے ہو تو وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تمہیں اس قدر عطا کرتا ہے کہ تمہیں کسی اور کی کسی چیز کی حسرت نہ۔ یوسف علیہ السلام یہ جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، مگر پھر بھی وہ بند دروازوں کی طرف دوڑ پڑے، اور اللہ نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی سارے دروازے بند ہیں تو جان لینا تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس رمضان تمہارے پسندیدہ دعا پر پن فرمائے جائے۔ کیا پتہ اللہ آپ کی وہ دعا قبول کر لے جو آپ بہت وقت سے مانگ رہے ہو، جس دعا کا پورا ہونے کا آپ تب سے انتظار کر رہے۔ اس رمضان تم کے دل واپس جڑیں گے، ادھورے قصے مکمل ہوں گے، ساری پریشانیاں دور ہوگی۔ اللہ تمہارے لیے صرف معجزے کرے گا، اور امید رکھو آپ کی ساری دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اب معجزے قریب ہے، اب تمہاری دعائیں تمہیں قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور ان خزانوں میں تمہاری چاہت کا بھی خزانہ ہے۔ اللہ تمہیں وہاں سے نوازے گا جہاں سے تمہیں لگا تھا کبھی ہی وہ کام ناممکن تھا۔ آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا، اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال کی چیز دیکھتے ہیں تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلا رہ جاتا ہے، ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ بالکل وہی حال آپ کا ہوگا جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبوں کو دیکھیں گے اور اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا دیکھیں گے، اور پھر اللہ کی قدرت آپ کو لاجواب کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ تو پھر لوگوں کی باتوں پر مایوس کیوں ہونا جب وہ کہتا ہے کہ ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں ہوتا ہے۔ جب تم دعا کرتے تو ساری مخلوق کا مالک
तुम्हारी दुआओं को सुनता है और दुआ में तो इतनी ताकत है कि वो हमारा नसीब बदल सकता है। और क्या तुमने नहीं सुना कि अल्लाह हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है? तो तुम्हारा नसीब कैसे खराब होगा? जब रब ने खुद लिखा है तुम बस यकीन रखो अपने रब पर और सब्र करो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम चाहते। सूरह नहल की आयत 127 में अल्लाह फरमाता है, और सब्र ही करो, तुम्हारा सब्र अल्लाह की ही तौफीक से है। तुम्हारी आवाज यकीनन रब की पसंदीदा हो, फिर मायूस क्यों होना? वो तुम्हें सुन रहा है, तुम उसे मना लो, इबादत करो, सब्र करो। तुम्हें सब्र की तौफीक मिला ही एक बड़ा मौज़ा है। तुम मायूस हुए बैठे हो कि क्या होगा, क्या पता अल्लाह ने हुक्म दे दिया हो तुम्हारी दुआ की कबूलियत का। हो सकता है तुम्हारी ये आजमाइश आखिरी हो। दुआ करना कभी मत छोड़ना, खास तौर पर तब जब दुआ करने की कोई वजह नजर ना आए। उसको आवाज़ देना और बताना कि तुम अब भी मायूस नहीं हो, कि तुम्हें अभी उसके मौज़ू का इंतज़ार है, कि तुम अपने नसीब से हार नहीं माने। जो अल्लाह से राब्ता नहीं तोड़ते, अल्लाह भी फिर उनसे राब्ता नहीं तोड़ता। वो जानता है तुम पर क्या कैफियत गुजरी है, वो जल्द ही ऐसी मदद भेज देगा कि तुम मुतमईन हो जाओ। अल्लाह हमारे मांगने से कई ज़्यादा हमें नवाजता है। हमेशा हमें इतना देता है जितना कि हमें तवक्को भी नहीं होती। जो हम मांग रहे हैं उसमें हमारी खैर है भी या नहीं, इसकी हमें खबर नहीं होती, पर अल्लाह हमेशा उसे दीन और दुनिया के हवाले से बेहतर करके हमें नवाजता है। कुछ अगर हमारे लिए आजमाइश भी बन जाती है तो उसका सिला भी बेहद खूबसूरत होता है, और कुछ अगर आखिरात के लिए महफूज हो जाती है तो उसके सब्र पर भी अल्लाह आखिरात में बेहतरीन सिला देता है। अल्लाह आजमाता उन्हें है जिसने वो मोहब्बत करता है। वो तुम्हारी नज़र में चीज़ें इसलिए नामुमकिन बना देता है ताकि तुम मुमकिन होने के लिए उसे मनाओ, क्योंकि वो दुआ मांगने वाले हाथ को कभी खाली नहीं लौटाता। वो दुआ को जुबान तक पहुंचाता ही तब है जब अल्लाह को तुम्हें उस चीज़ से नवाजना होता है। अल्लाह जानता है कि आपकी दुआओं को कब आप तक और कैसे लाना है। आप मुतमईन हो जाए कि आपके सारे मसले उसकी सुपुर्द है, जो इस कायनात का मालिक है, राजिक है, खालिक है, रब्बे खालिक है, रब्बे कायनात, रब्बे दो जहान, रब्बे मखलूक है। याद रखें, अल्लाह ने आपको अपनी यारी के लिए चुना है, और जिसके साथ अल्लाह निभाने पर आता है उसके लिए ज़मीन व आसमान एक कर देता है। इसकी ज़रूरत है कि अल्लाह के दोस्त को परेशान करें। जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह की जानिब से मदद का वक्त यकीनन बहुत करीब आ रहा है। बस तुम अल्लाह की जानिब से आने वाले हुक्म के इंतज़ार में सब्र करो, और फिर ये मत सोचना कि ये कैसे होगा, कब होगा। इतना याद रखना, जो भी होगा और जब होगा बेहतरीन होगा। वो तुम्हारी पसंदीदा चीज़ को तुम्हारा मुकर्रर बना देगा इंशाअल्लाह।